오늘은 우리 영어권 담임 되시는 우리 샘팍 전도사님 먼저 한 15분 설교하시고 그 다음에 제가 나와서 한국말로 설교를 하겠습니다. 같은 설교가 아닙니다. 비교하실 필요가 없습니다. 다른 본문을 가지고 다른 설교를 할 겁니다. 하나님의 은혜가 함께하기를 바라고 우리 영어권을 우리 수고하시는 샘팍 전도사님 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. So I have the privilege of sharing with you the English portion here, and really what I wanted to share with this group is that God has done something for 12 years here, and I think one of the things that the English ministry that we've had a heart for is really kind of going back and simplifying, what is it that God is calling us to do, and one of the highest values for our generation is just, they call it keeping it real. We don't want to be fake. We don't want to put a fake facade on. And especially in the area of religion and belief, keeping it real is one of the biggest things, because there's a lot of phoniness, there's a lot of religiousness, and people smell it. They know when it's fake. They know when it's a show that people put on, and there is a national pastime to make fun and poke fun of churches that are doing weird, phony, not real stuff. And so there's a real desire, I think, in our generation to say, what is it that our faith is about, and what is it that's real, and what is it that we need to go back to, that really at the core of our faith in Christianity, what is it that we believe in? And so I wanted to share with you our passage, which is from Mark chapter 1, because we've been going through the book of Mark and really saying, what is it that Jesus is saying? What is it that Jesus is calling us to do? What is Jesus teaching? And so Mark chapter 1, verse 14, let me read for us. After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. Amen. So I really wanted to share two very simple things that I believe that God is challenging our group and I think our generation. And so I use two kind of funky terms, and they're not anything special, but it's just two terms that we throw around. One is lordship and discipleship. And lordship really is what Jesus says here as he begins his ministry of this thing called the good news. Jesus says, this is the time. The kingdom of God is at hand. Repent and believe this good news. And so that asks the question, what's the good news? What is Jesus talking about? And really, simply put, the good news is that the kingdom of God is here, Jesus is saying. And at the core of the kingdom of God, obviously, there has to be a king. And Jesus is saying, I'm the king. I'm here, and I'm going to make it different. Because the king has control over everything. When there's something that's messed up, the king says, I'm going to fix this. And that's the good news. The world is messed up. It's broken. And God says, I'm going to come here. And evil and sin does not have the last word. I have the last word. And in the end, I'm going to make everything right. And in short, if Jesus is king, lordship says, in my life, there is only one Lord. There is only one King. That's Jesus. That's lordship. And so we ask this question, is Jesus Lord? Is Jesus King in your life? And that's the question of lordship. And so we say, what does that look like? In our decision making, when you make decisions, is Jesus making that decision with you? Or is it just, well, in this part of my life,
Jesus is not Lord, not King. Jesus is on the side. In this area, I am King. And so we challenge and we say, if Jesus is really Lord of your life, should you not make decisions with God in mind? And so we have things like, how do you make decisions? With your time? How do you make decisions with the things that you spend your money? The things that you choose to pursue? For some students, we ask questions about what you want to major in, how much money that you spend, how much time you spend on games and on TV, with your friends. And I don't know. We say that as we get older, that these decision makings will become easier. But my hunch is that it doesn't get any easier. Just because we get older, this idea of lordship, it doesn't get any easier. In fact, my hunch is that it may get harder. Because as the stakes get bigger, as the decision makings get bigger, as your money gets bigger, as your houses and apartments get bigger, how do I let someone else make decision for me? How can I let Jesus make that decision? I have to make that decision. And this goes at the core, at the basic of being real. Who is Lord in our lives? And that's a question that we challenge each other with. And this is something that I think I want to challenge us as a church. 12 years. I've only been here 1 year. And in the 12 years, I think God has done some amazing things. I've only been a part of it for 1 year. And I know that God is going to continue to do some amazing things for the next 12 years. And as we continue, I think God is continually bringing us back to the beginning. Am I Lord in your life? Do I get a part in your decision making in every aspect, even the small, even the large? And then the second term that we throw around is discipleship. And we hear this word all the time. Are we disciples of Jesus? Are we doing discipleship with one another? And here, as Jesus is walking along, he sees Simon and Andrew, and simply Jesus says, "Come, follow me. Be my disciple." And discipleship is Jesus commanding us to follow him. And it's an important distinction. Jesus doesn't ask. Jesus doesn't ask Simon and Andrew, "Hey, would you decide to follow me or not?" Jesus says, "Follow me." This verb is a command imperative. Follow me. Now, they can choose not to do it, but it's not a question that Jesus asks. Jesus says, in your life, you need to follow me. And that's discipleship. Who are we following in our lives? And we ask that question to each other. Where are we going in our lives, in our directions? And does that direction look like where Jesus is going? When I was in college, I wasn't that good in physics. But one thing that I do remember was this term called vector. And if any of you are physics majors, I hope no one is. If I get this wrong, I apologize. But in physics, there's this thing called vector, and it's like a direction. So, if you want to indicate that you're going from point A to B, I think you write A, B, and then you write like a line with an arrow. And so that shows the directional vector. And then it gets more sophisticated. If it's 3-directional, and then if you add other things like a force, velocity, energy, then it gets all funky. I just remember like this finger rule. I don't remember exactly. But how far you go, how hard you go, how much energy, all of this is dictated by vector. And I think it's something similar that Jesus is saying is, there's a vector direction that I'm going. Are you following that direction, or are you going somewhere else? Because if Jesus is going this way in our lives, and we're going that way, if you do the physics vector, then you end up going this way. But Jesus is over here.
So he said, I'm sort of following God in my life. He's kind of pulling me this way, but I'm pushing that way as well. And the question that we ask one another, who's following? Do we say, Jesus, I want to go this way. Will you honor me and bless my direction? And Jesus says, I'm going here. And Jesus makes it very clear. Jesus' direction is very clear. And it's actually encapsulated in this church. He says something very interesting in Matthew at the end. He says, I want you all to go and make disciples of all nations. I don't know if Jesus had our church in mind. But Jesus says, I want you to go. Jesus doesn't say, I want you to stay. Jesus says, I want you to go. And if you're my disciple, then I want you to go and make disciples as well. And the very interesting part of that message is that as a Jewish rabbi, did you know that they all said that? All rabbi teachers told their disciples at the end, when they were all finished teaching, they said, now, I as your teacher, rabbi, now you are a teacher, and then go make disciples. So when we read that passage, the shocking part of that is that a Jewish rabbi would never say, then go to all nations. Jesus would say, then go make disciples of all the Jewish people. Because you don't go outside. You don't go outside of your boundaries. And Jesus challenges us in our discipleship. Go and make disciples. How do we do that? We follow Jesus. There's a famous saying that has been reclaimed, and it's that for disciples during Jesus' time as disciples and rabbi, the marker of your discipleship as a disciple was how much dust you were covered. And the idea was that back then, they didn't have fancy roads. It was dirt roads. If any of you have gone on missions in different parts of the world where there's no electricity, there's just dirt roads. And if you walk enough, you notice that you're actually covered in this thin film of dust. And the idea was that your rabbi, teacher, walked in front, and you followed behind. And if you followed long enough, you were covered in the dust of your teacher. And so I want to end today in this portion of the message. Are we covered in Jesus' dust? Or are we pretty clean? Because Jesus is out there. I don't want to smell that dust. Because, I have allergies. So I'm going to stay over on this side. I want to challenge our group and also the whole congregation. Is Jesus Lord of our lives? And are we disciples of Jesus? Are we following Jesus, being covered in his dust and being made into the image of who he is? So that when Jesus says, wherever I go, will you follow? Whatever I ask you to do, will you obey? Thank you, Pastor Sam, for that wonderful and spiritual teaching for us. You preached 11 or 12 minutes, so I get to preach 3 or 4 more minutes. Thank you for that. I know that's a gift for me on this anniversary. 우리 오늘 본문 말씀 마태복음 16장 24절입니다. 마태복음 16장 24절 우리 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 마태복음 16장 24절 같이 읽습니다. 시작. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 아멘. Let me just say greeting to our EM congregations. As you can see, I'm still in my cast and still in this
Iron Man brace, and I began to like it. It's not too bad. I wear this 24 hours a day. It has become new style. Do you like my tie? But it's going to take me another month or so. So please continue to pray for me, the speedy and also complete healing. It's not easy, but God has been good. And then God is kind of refreshing my soul and renewing my heart so that I can become better servant to serve you in this generation. 우리 창립 12주년 연합예배를 맞이하면서 먼저 하나님의 은혜와 하나님의 신실하심을 찬양합니다. 오늘 아침에도 일어나서 지난 12년 동안의 세월을 이렇게 쭉 생각해 보니까 첫째는 너무 빨리 갔고 둘째는 순간순간마다 하나님의 도우심이 분명히 있었어요. 우리 교회 특징 중에 하나가 뭐냐면 우리 교회 교인들은 다 따로따로 왔어요. 뭐 이렇게 우리 몇 가지 우리 갑시다 그게 아니라 주로는 이 지역에 새로 이사 오신 분들이고 그래서 보면은 진짜 하나님께서 특별한 목적을 가지시고 여러분들을 교회에 모아주셨어요. 사람의 의지가 아니라 하나님의 섭리 가운데서 여러분들을 불러주셨다는 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 그래서 하나님 앞에 영광을 올려드립니다. 또한 이날을 맞이하 지난 12년 동안 수고하신 우리 많은 성도님들이 계십니다. 보이는 곳에서 보이지 않는 곳에서 특별히 우리 교사님들 수고 많이 하시는데 여러분의 봉사와 충성과 희생 하나님께서 아시고 때에 따라 사람들은 모를지 모르지만 하나님께서 모든 것을 아시고 하나님께서 한 해의 신령한 복과 이 땅에 기름진 것으로 가득 채워주실 줄을 믿습니다. 자, 그러나 분명한 것은 우리 모두가 이렇게 충성을 했다 할지라도 그것도 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 우리 고린도전서 15장에 보면 바울이 이런 얘기를 했습니다. 그러나 내가 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 믿으십니까? 우리 한번 마지막 부분만 같이 한번 읽을까요? 내가 한 것, 거기서부터 같이 읽도록 합니다. 시작. 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 우리는 자꾸 나를 내세우려고 그래요. 내가 주일학교 했는데, 내가 어머나 선생했는데, 내가 찬양팀에서 가르쳤는데, 내가 했는데, 바울이 뭐라고 얘기합니까? 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 한번 따라 합시다. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 여러분의 개인의 삶도 그렇고 특별히 우리 교회를 바라볼 때 모든 것이 하나님의 은혜라는 것입니다. 자, 우리가 오늘 우리 올레이션스라는 우리 교회의 창립 12주년을 맞이합니다. 몇 년 전에 우리 윌로크릭 담임 목사님 되시는 빌 하이블 목사님께서 리더십 서밋을 하면서 이런 얘기했어요. Church is the only hope for this generation. 교회가 이 세대의 유일한 소망이다. 그런 이야기를 했습니다. 교회가 이 세대의 유일한 소망이다. 아마 여러분들 가운데는 부인하려고 하신 분들이 계실지 모릅니다. 아니 교회가 오늘날 이렇게 타락하고 썩었는데 무슨 교회가 이 세대의 유일한 소망인가? 제가 오늘 말씀드리겠지만 교회의 약한 점들이 드러납니다. 썩은 부분들이 있습니다. 그러나 분명한 사실은 아직까지도 이 지구상에서 하나님께서는 교회를 통해서 구원의 역사를 이루시고 교회를 통해서 사랑을 주시고 죄 용서함의 은혜를 부어주시고 가정을 세우시고 무엇보다도 하나님께서는 교회를 통해서 하나님의 나라를 확장하며 하나님의 나라를 완성시키신다는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 만약에 오늘날 지구상에 교회가 없다 그러면 이 사회가 어떻게 될 것 같아요? 만약에 이 지구상에 교회라는 자체가 없다 그러면 이 세상이 얼마나 어둡겠습니까? 얼마나 삭막하겠습니까? 얼마나 더 많은 고통이 있겠습니까? 교회가 마지막 때 유일한 소망이라는 것입니다. 자, 문제는 하나님은 교회를 통해서 세상을 변화시키시고 하나님의 나라 완성이라는 거대한 그 꿈을 이루어 가시기를 원하시는데 오늘날 교회가 너무나 약해지고 있다는 사실이에요. 이게 현실입니다. 특별히 우리가 살고 있는 미국이나 우리가 한국을 보게 되면 한 20, 30년 전에 교회와 비교했을 때 교회가 너무나 약해졌어요. 제가 최근에 이제 요새는 이제 주로 누워서 생활을 다 하니까
다른 목사님들의 강의와 설교를 많이 듣는데 어느 미국 목사님의 설교를 들으니까 우리가 살고 있는 지금 미국에 우리와 같은 복음적인 신앙을 가진 사람들의 숫자가 전체 인구의 7%에서 9%밖에 되지 않는다는 것입니다. Someone said the population of evangelicals in the United States is 7 to 9%. That's it. 미국의 7%에서 9%밖에는 복음주의 신앙을 가진 사람들이 없다는 거예요. 복음주의는 뭡니까? 하나님의 말씀을 정확무원 하나님의 말씀으로 믿고 아까 우리 전도사님 말씀하신 예수 그리스도를 나의 주로 섬기며 나아가서 제자를 삼기 위해서 노력하는 이러한 그리스도인들을 우리가 복음주의자라고 하는데 그 숫자가 7%에서 9%밖에는 되지 아니한다는 것입니다. 심각한 얘기입니다. 우리 한국의 지금 상태는 어떻습니까? 한국 교회는 어떤 상태인가? 제가 잠깐 그래프를 하나 보여드립니다. 여기를 보시면 여기 이제 맨 위가 불교. This is the graph of the Buddhism in the last 20 years. 불교 20년, 개신교, 천주교, 그 다음에 원불교 이렇게 나와 있는데요. 여기를 보시면은 개신교, 프라테스탄 우리가 보게 되면 1995년 이거 포인터도 이거 병들었네 이거. 예, 그 1995년을 보게 되면은 그때가 우리 한국 교회 픽이었습니다. 6천만 명이죠. 있었는데 지금 보게 되면은 2005년도를 보게 되면 어떻게 됐어요? 떨어지고 있어요. 불교는 나름대로 계속 성장을 계속하고요. 천주교를 보게 되면 95년부터 2005년 사이에 10년 동안 엄청난 부흥이 있었습니다. 한국 교회는 1995년부터 성장률이 멈췄어요. 아니 지금 이제는 떨어지고 있어요. 왜 그런가? 사람들이 기독교에 대해서 호감을 갖지 않습니다. 이거는 미국도 마찬가지예요. 미국에 우리 사람들이 가지고 있는 종교에 대한 호감도를 잠깐 보여드립니다. 여기를 보게 되면 뒤에서 다른 거 포인터 좀 갖고 오시겠어요? 여기를 보게 되면 종교별 호감도가 왼쪽에 있고요. 종교별 호감도가 있는데 여기서 보게 되면 가장 사람들이 호감을 갖는 종교가 어디예요? 유태교입니다. 보게 되면 맨 위가 유태교가 제일 사람들이 호감을 갖는 종교를 생각하고 있고요. 그 다음에 캐톨릭이고 복음주의 기독교가 그 밑에요. 그 다음에는 불교입니다. 이거 미국 사람들의 설배한 겁니다. 이것이 종교별 호감도인데, 자 여기를 보면 이제 오른쪽에 보시면 타 종교인이 느끼는 호감도. 이거는 그냥 일반 인구 설배를 한 거고요. 여기 보면 타 종교인이 느끼는 호감도를 보게 되면 여전히 유대교가 탑이에요. 다른 종교인들도 유대교를 상당히 호감을 많이 갖고 있다는 겁니다. 그 다음에는 캐톨릭이고요. 1, 2, 2 똑같죠. 자, 그 다음에 여기는 3위가 복음주의 기독교였는데 여기 3위가 어디예요? 불교입니다. 네 번째가 복음주의 기독교. 여기는 61%인데 여기를 보게 되면 52, 9점이 떨어지게 됩니다. 그러니까 타 종교인들의 기독교를 바라볼 때 호감이 별로 안 간다는 거예요. It's not attractive anymore, the Christianity is. 한국은 어떤가? 한국은 더 심각합니다. 조금 이제 작아서 조금 이제 잘 보셔야 돼요. 이거 불을 조금 이렇게 앞에 내려주셔도 괜찮을 것 같아요. 자, 여기를 보시면 가장 한국입니다. 가장 신뢰하는 종교가 어디입니까? 여기를 보게 되면 카톨릭이 41%고요. 불교가 34%고 우리 개신교가 20%입니다. 신뢰하는 종교. 가장 호감 가는 종교를 보게 되면 캐톨릭이 36%고 불교가 33%고 개신교가 22%입니다. 그래서 여기서 한국에서는 기독교를 뭐라 그래요? 개신교라고 그럽니다. 그만큼 떨어진 거죠. 자, 무교인 중 atheist, 무교인 중 향후 희망 종교가 있다 그러면 어느 종교를 택하겠는가? 여기 보시면 67%가 캐톨릭을 택하겠다. 그 다음에
그 7%가 이제 불교고 개신교가 14%, 11%는 아무것도 없다. 기독교의 인구가 줄어들고 있습니다. 그 이유는 사람들이 기독교를 바라보면서 더 이상 흠모하지 않아요. 호감이 안 가는 거예요. 왜 그렇습니까? 여러 가지 이유를 생각해 볼 수 있죠. 그러니까 우리가 한쪽으로 영적으로 우리가 생각할 때, 사단이 너무나 강하게 교회를 공격하니까 교회가 지금 약해지고 있다. 그렇게 볼 수 있어요. 그러나 여러분, 사단이 2000년 전에는 교회를 핍박하지 아니면 교회를 공격하지 않았습니까? 아니, 했어요. 어떤 면에서 더 강하게 사단은 교회를 핍박하고 공격을 했습니다. 2000년 전에. 그러면 우리가 또 한 가지 우리가 생각해 볼 수 있는 것은, 그럼 다른 종교가 더 뛰어나기 때문에, 캐톨릭이 뛰어나고 불교가 뛰어나고 원불교가 뛰어나고 하기 때문에 그러면은 다른 종교가 더 부흥하느냐? 절대로 아닙니다. 우리가 아는 대로 길이요 진리요 생명이 되시는 예수님밖에 없는 줄 믿습니다. 그 문제는 왜 그런가? 왜 이렇게 지금 기독교가 떨어지고 있는가? 바닥을 치고 있는가? 그것은 교회가 변질됐기 때문입니다. 그러나 여러분, 교회는 누굽니까? 교회는 건물이 아니죠. 교회는 조직이 아닙니다. 교회는 누굽니까? 믿는 성도들입니다. 믿는 성도들이 변질되었기 때문에 세상에 있는 사람들이 기독교를 바라보면서, 교회를 바라보면서 더 이상 호감을 갖지 않는 것이에요. 기독교가 위기를 당하고 있다는 것입니다. 저는 말씀을 생각하면서 예수님의 말씀을 깊이 묵상을 했는데, 마태복음 5장 13절에 보면 예수님이 이런 말씀하셨죠. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 그대로 이루어지고 있어요. 오늘날 교회가 소금의 맛을 잃으니까, 오늘날 예수를 믿는 성도들이 소금의 맛을 잃으니까 땅에 떨어져 사람들에게 짓밟힘을 당하고 있습니다. 내가 지금 이렇게 하면 안 되는 게 허리에 지금 굉장히 안 좋은 거예요. 제가 막 너무 불타서 그래 지금. 교회가 지금 세상에 짓밟힘을 당하고 있어요. 왜? 소금 맛을 잃었기 때문에. 저는 지난 한 달 동안 침대에 주로 누워서 생활하면서 교회에 대해서 생각을 많이 하면서 더 폭넓게는 우리 전체 기독교에 대해 생각을 하게 되면서, 왜 기독교가 이렇게 떨어지게 됐는가? 왜 기독교가 이렇게 약하게 되었는가? 왜 기독교가 세상의 조롱거리가 되었는가? 여러분, 우리가 안 들어 2000년 전에는 교회가 그렇지 않았어요. 2000년 전에는요, 교회가 오늘날 같이 권력이나 무슨 화려한 건물이나 무슨 돈이나 무슨 조직이나 교단이나 이런 것들 전혀 없었습니다. 우리가 아는 대로 기독교 어떻게 시작이 됐어요? 예수님께서 오시고 하늘로 승천하신 후에 예수님을 쫓아다녔다. 아까 얘기하신 대로 제자 훈련을 받았던 12명의 제자들이 주로가 어부들이었어요. 세리였어요. 무식한 사람들이었어요. 그러나 저들이 예수 그리스도의 가르침을 바로 알고 바로 믿고 바로 따르고 저들의 삶이 변화되면서 세상 사람들과 완전히 다른 삶을 살았어요. 자기의 모든 것을 희생하면서 가난한 자들을 도와줬어요. 교회가 뭡니까? 교회가 쉘터가 되었어요. 교회가 가난한 과부들을 도와주는 그런 돕는 기관이 됐어요. 교회가 뭡니까? 누구든지 와서 환영을 받을 수 있고 병든 자들이 와서 치료를 받을 수 있게 되고, 그야말로 교회는 병원이었고 교회는 양로원이었고 교회는 모든 도움을 받을 수 있는 곳이 바로 교회였어요. 교회가 돈이 많아서 아닙니다. 자기의 것들을 희생을 했어요. 예수께서 우리를 위해서 목숨을 희생하셨듯이 교회는, 성도들은 그것을 본받아서 그런 삶을 살기를 시작했어요. 그래서 사람들은 교회를 두려워했어요. 긍정적인 면에서, 교회는 누가 함부로 갈 수 있는 사람들이 아니구나. 교회를 가게 되면 자기 것을 희생하면서 사랑을 베풀면서 하나님과 같이 삶을 살아야 되기 때문에 사람들은 교회에 들어오는 것을 두려워했습니다. 왜? 교회들은 오늘날로 얘기하는 라디컬들이 모여서, 온전히 헌신된 사람들이 모여서 하나님의 나라를 위해서 세상 사람들과는 다르게 사는 사람들이 모인 곳이 교회였기 때문에, 그 사람들은 교회를 보면서 두려워하면서 칭찬을 했습니다. 저들은 우리와 다르네. 어떻게 원수를 사랑하지? 어떻게 자기의 밭을 팔아가지고서 가난한 사람들을 도와줄 수 있을까? 자기의 것을, 자기의 소유를 클레임하지 아니하고 다 나눠주네. 공동체 삶을 저렇게 하네.
예수를 위해서라면 어디든지 가네. 예수 그리스도를 위해서면 목숨까지 버리네. 그러면서 교회를 칭찬했어요. 박수를 쳤어요. 이것이 초대교회의 모습이에요. 그런데 2000년 시간이 지나면서 교회가 변질됐어요. 왜 그런지 압니까? 진정한 기독교를 버렸기 때문입니다. 진정한 기독교를 버렸습니다. Authentic Christianity. 예수님께서 이 땅에 오셔서 선하게 섬기는 자의 삶에서 궁극적으로는 십자가 달려 죽으시면서 보여주셨던 그 기독교의 본질을, 그 핵심을, 기독교의 진전성을 2000년의 시간이 지나면서 오늘날 기독교는 버리고 여기서 다 떠났습니다. 한 가지 예를 들까요? 오늘날 교회가 기독교의 진정성에서 얼마나 떨어져 있는지. 오늘날 사람들이 얘기하는 복이 뭡니까? 예수를 믿어서 구원받고 건강하고 자녀들이 좋은 학교 가고 돈 많이 벌고 성공하고, 이것이 사람들이 생각하는 오늘날 축복관이에요. 기복주의라 그러죠. 그러나 기독교의 authentic teaching, 기독교에서 진실하게 가르치는 가르침이 뭐예요? 복은 그것이 아니라고 얘기했죠. 예수님이 무엇이 복이라 그랬어요? 마태복음 5장 3장에 보면 3절에 보면 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 심령이 가난한 사람이 복이 있다 그랬어요. 천국이 저희 것이며 애통하는 자가 복이 있다 그랬어요. 하나님의 위로를 받게 된다 그랬어요. 애통하는 자가 복이 있다는 것이에요. 예수님께서 계속 말씀하십니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요, 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며, 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며, 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며, 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들의 일컬음을 받을 것이며, 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 믿으십니까? 이것이 복이에요. 가난한 심령을 가지고 애통하는 마음을 가지고 회개하고 온유한 마음을 가지고 청결한 마음을 가지고 의를 위하여 핍박을 받으면서, 이것이 복이에요. 우리는 이것을 추구하며 살아야 돼요. 그런데 오늘날 교회에서는 아니죠. 예수 믿으면 하나님이 물질적으로 축복하십니다. 물론 하나님께서 그럴 때가 있어요. 그러나 궁극적으로 우리가 모두가 원하는 것은 뭡니까? 이러한 영적인 축복이 되어야 된다는 것이에요. 초대교회는 이런 축복관을 가지고 살았어요. 예수 그리스도를 위해서 핍박을 받는 것이 이거 축복이다. 예수 그리스도를 위해서 내 목숨을 던지는 것이 가장 영광이다. 오늘날 우리 교회에서는 이런 모습을 절대로 볼 수가 없습니다. 자, 여러분 잘 들으세요. 그냥 그래도 예수 믿으면은 이렇게 헌신되고 철저한 제자 훈련 살지 아니하고 그래도 예수 믿으면 구원을 받지 않겠는가? 그럴까요? 마태복음 7장 21절 29 이하를 보게 되면 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 이제 산상설교를 다 마치시면서 결론을 내리시는데요. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하느니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 여러분, 기독교의 본질을 놓치고 기독교에서 가르치는 진실된 진리를 쫓지 아니하고 그냥 주여 주여만 하면서 교회를 다녔다가는 마지막 날 여러분의 영혼을 파멸시킬 수 있다는 겁니다. 잘 들으세요. 주여 주여 한다 그래가지고 교회를 다닌다 그래서 여러분의 자녀들을 주일마다 교회를 데리고 온다 그래서 여러분의 자녀들이 구원받는 것이 아니라는 것이에요. 예수 그리스도와 참된 관계를 갖고 예수를 믿을 뿐만 아니라 하나님의 가르침에 하나님의 말씀대로 행하는 자들이 천국에 들어간다 그랬습니다. 그러나 오늘날 교회는 모습 뭡니까? 무조건 예수를 영접만 시키면 답니다. 아니요, 그거는 반쪽이에요. 그거는 오늘날 얘기하는 cheap gospel, 값싼 복음이에요. 여러분, 복음은요 두 가지 면이 있습니다. 복음은 뭡니까? 하나는 특권이에요. 예수를 믿는 하나님의 자녀가 된 특권이 있습니다. 그러나 동시에 뭡니까? 복음이라는 것은 항상 책임이 따라오는 것이에요. 복음 관리를 하면서 복음을 전파해야 되며 복음 안에 살아야 되며. 그러나 오늘날 교회들은 편하게 만들고 예수만 믿으면 됩니다.
진정한 기독교를 떠나면 개인 신앙의 파멸을 가지고 올 수 있고요. 둘째로는 교회의 파멸을 가지고 옵니다. 우리 요한계시록 거기 2장 3장에 보게 되면 마지막 때에 나타나는 7개 교회가 이제 상징적으로 대표적으로 나오고 있습니다. 거기 마지막 7번째 교회가 라오디게아 교회죠. 라오디게아는 굉장히 그 지역적으로 봤을 때는 굉장히 잘 살고 애플론트한 그러한 그 동네였습니다. 그래서 은행 시설도 잘 돼 있고 의료 시설도 잘 돼 있고 텍스타일 비즈니스도 잘 돼 있고 막 풍부한 곳이에요. 이제 그러다 보니까 교회도 그러한 지역의 영향을 받았습니다. 그래가지고 저들이 영적으로 굉장히 나태해진 상태에 있었죠. 예수님께서 주신 말씀 보면 계시록 3장 14절에 라오디게아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시요 충성되고 참된 증인이시요 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 여러분, 주님께서 지금 겁주기 위해서 주신 말씀 절대로 아닙니다. 과장되게 얘기하신 거 절대로 아닙니다. 라오디게아 교회는 자기들을 판단할 때는, 자기들을 평가할 때는 우리 교회 좋다, 우리 교회 뭐 사람들 잘 살고 뭐 물질적으로 풍성하고 우리 뭐 다 잘하고 있는데 everything is good here. 그러나 하나님께서, 주님께서 그 교회를 예리한 눈으로 판단하실 때는 그렇지 않았어요. 미지근한 교회였어요. 그래서 입에서 토해버리기를 원하셨어요. 여러분, 2000년 동안 기독교 역사를 보게 되면 어느 지역이든지 어느 나라든지 어느 교회를 보게 되면 이렇게 미지근한 교회들, 차든지 뜨겁든지 확실한 신앙을 가지고 확실한 신앙생활을 하지 아니하는 곳은요, 주님께서 토해버리셨어요. 유럽의 교회들 보세요. 한때 그렇게 부흥을 많이 했습니다. 그러나 세속주의에 빠지게 되고 타협을 하게 되고 종교 혼합주의에 빠지게 되면서 어떻게 됐어요? 주님의 경고를 듣지 아니하면 이런 길로 계속 가다 주님께서 토해버리셨어요. 교회들이 망하고 있습니다. 교회가 문을 닫고 있습니다. 교회가 절간으로 편질하고 있습니다. 미국이라고 예외가 아닐까요? 한국이라고 예외가 아닐까요? 저는 한국을 바라보면서요, 왜 그런 마음이 자꾸 드는지 몰라요. 저는 뭐 13살 때 한국에서 떠나왔기 때문에 별로 그렇게 한국에 관심을 가질 필요도 없어요. 근데 한국 교회를 보면서 제가 두려운 것은 뭐냐면 하나님께서 한국 교회의 100여 년 사이에 급성장을 주셨어요. 그 어느 세계 어느 나라 교회들 비교하더라도 그렇게 빨리 성장한 교회는 없어요. 그러나 동시에 지금 너무 빨리 추락을 하고 있다는 거예요. 미국은 이제 300년이 지난 다음에 추락하기 시작했어요. 그러나 한국 교회는 100년밖에 되지 않았는데 교회들이 추락하고 있어요. 걷잡을 수 없게. 진정한 기독교를 붙들지 아니하면 개인, 교회 파멸당합니다. 파멸당합니다. 그러나 감사한 것은 하나님은 오늘도 교회들을 통해서 구속의 역사를 이루시고 하나님의 뜻을 이루시기를 원한다는 거예요. 그래서 라오디게아와 같은 그런 교회를 할지라도 주님께서는 계속 말씀하십니다. 회개하라, 돌이키라, 다시 한번 새롭게 되라. 내가 지금 문 밖에 서서 두드리고 있는데 기다리고 있다. 마음의 문을 열고 교회의 문을 열고. 여러분 그거 아세요? 라오디게아 교회에 주님께서 그 안에 없으셨고 바깥에 계셨어요. 주님께서 안타까워서 문을 열라고 얘기합니다. 내가 들어가기를 원한다. 이번 2015년 우리 회개년도 표가 이겁니다. 진정한 기독교로 돌아가자. 영어로는 Reclaiming the Authentic Christianity. 기독교의 본질로 돌아가야 돼요. 자, 그러면 결론적으로 기독교의 본질이 뭐냐? Authentic Christianity가 뭐냐? 진정한 기독교는 뭐예요? 예수 그리스도입니다. 믿으십니까? Nothing more, nothing less than Jesus Christ. 기독교의 본질, 기독교의 핵심, 기독교의 중심은요, The centrality of Christianity, Jesus Christ. 내가 아니에요. 우리 가정도 아니에요. 우리 교회도 아니에요. 기독교의 가장 중심적인 것은 예수 그리스도라는 것이에요. 예수 그리스도를 위해서 우리가 구원을 받았고 예수 그리스도의 영광을 위해서 살고 있고 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해서 우리가 오늘도 존재하는 것을 믿으시기를 바랍니다. 오늘날 교회가 예수 그리스도를 떠났어요. 그리스도를 이용해서
자기의 목적을 이루려고 합니다. 교회 지도자는 예수 그리스도를 이용해가지고 자기의 명성을 떨치기를 원합니다. 대형교회 목사가 되기를 원합니다. 대형교회를 만들어서 자랑하려고 합니다. 예수 그리스도가 중심이 아니라는 거예요. 예수 그리스도께로 돌아가야 된다는 것입니다. 구체적으로 말씀드리면 예수 그리스도가 기독교의 중심이 되면서 우리가 기독교를 한마디로 요약해서 말하면 뭡니까? 예수 그리스도의 십자가입니다. 십자가요. 십자가에서 모든 것이 이루어졌어요. 십자가에서 우리의 그 엄청나게 많이 범한 죄들을 주님께서 용서하셨습니다. 십자가에서 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. 십자가에서 우리를 새로운 피조물로 만들어 주셨습니다. 십자가에서 하나님의 공의가 나타났고, 십자가에서 동시에 하나님의 사랑이 나타나서 하나님의 심판이 하나님의 용서로 다 이루어진 것이 바로 십자가입니다. 믿으십니까? 여러분 얼마나 십자가를 생각하면서 사세요? 여러분 사도 바울을 보게 되면 그의 가르침 가운데 가장 많이 거론하는 것이 예수 그리스도의 십자가입니다. 몇 절만 제가 소개하죠. 고린도전서 1장 18절을 보면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이 됨이라. 고린도전서 2장 2절을 보면 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 못하기로 작정하였습니다. 예수 그리스도와 십자가 외에는 내가 다른 것을, 여러분 바울이 얼마나 똑똑합니까? PhD를 5개 받은 사람입니다. 너무나 철학적으로 가르칠 수 있는 것이 너무나 많았어요. 그러나 바울이 얘기한 것이 내가 그 모든 것을 다 접어두고 나는 예수 그리스도 십자가 외에는 내가 다른 것을 자랑하지 않고 오직 십자가만을 내가 가르치며 십자가만을 붙들리라. 갈라디아서 6장 14절 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하리라. 십자가. 그러나 여러분 예수님의 십자가는 주님께서 십자가에 달려 죽으신 2000년 전의 사건으로 멈추는 것이 아닙니다. 그 십자가는 이제 우리에게 전달이 됐습니다. 우리에게 왔습니다. 그래서 우리 마태복음 16장 보면 가이사랴 빌립보에서 예수님께 제자들을 보냅니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 사람들이 어떤 사람들이 엘리야라 그럽니다. 선지자라 그럽니다. 그때 예수님께서 주신 말씀은 너희는 나를 누구라 하냐? 그때 베드로가 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아주 주님의 마음에 흡족한 신앙 고백을 합니다. 그 다음에 잘 들으세요. 그 다음에 예수님께서 처음으로 십자가의 죽음과 부활에 대해서 말씀을 하십니다. 이것이 예수 그리스도의 생애의 클라이맥스였어요. 클라이맥스는 십자가입니다. 그때 주님께서 베드로의 신앙 고백을 들으시고 공식적으로 이제 말하기를 내가 이제 얼마 있지 아니야 십자가 달려 죽게 되나 걱정하지 말라 3일 후에 내가 부활하리라. 그때는 베드로가 뭘 합니까? 주여 절대로 이런 일이 죽게 일어날 수는 없습니다. 예수님을 너무나 사랑하고 아꼈기 때문에 아니죠. 십자가 달려 죽게는 자기의 모든 예수를 바라보고 예수를 위해서 모든 것을 버리고 쫓았는데 예수가 죽게 되면 모든 것이 망하니까 예수를 위한 것이 아닙니다. 자기를 위해서 주여 절대로 이런 일이 죽게 일어날 수 없습니다. 그때 예수님께서 사단아 물러가라. 내가 하나님 아버지의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각하는도다. 그리고 나서 오늘 본문 말씀이 주신 겁니다. 오늘 보시면 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 진정한 기독교가 뭐예요? 자기를 부인하고 십자가를 지고 주님을 따라가는 것이 기독교입니다. 이것이 기독교예요. 여러분 지금 이렇게 살고 있으세요? 날마다 자기의 욕심과 자기의 생각과 자기의 야망과 이 모든 것들을 다 여러분께서 부인하시고 예수님의 십자가를 내가 지고 고통스럽다 할지라도 그것이 진짜 치욕적인 것이라 할지라도 예수님을 위해서 십자가를 지면서 날마다 주님을 따라가고 있단 말이에요. 주일에 한번 교회 왔다 그래서 내가 한번 예수를 영접했다 그래서 그것이 기독교 전체가 아니라는 거예요. 그것이 신앙생활 전체가 아니라는 것입니다. 예수님 말씀하시잖아요. 누구든지 whosoever, 목사들 선교사들만 주신 얘기가 아닙니다. Whosoever wants to follow after me must deny, take up the cross and follow me every day. 누구든지 예외가 없다는 것입니다. 예수님을 따라서 천국으로 향해서 하나님의 영광에 들어가고자 하거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 주님을 따라가야 된다.
이제 우리 교회는 다시 한번 12주년을 맞이하면서 이 길을 걸어가기를 원합니다. 진정한 기독교로 우리는 돌아가고자 합니다. 저는 이번 한 달 주님 앞에 나가 묵상하고 기도하고 다시 한번 주님 앞에 엎드리면서 하나님, 오늘날 교회가 세속주의로 많이 빠지고 있는데 하나님의 우리 교회를 세속주의로부터 구원해 주시옵소서. 변질되지 아니하도록 도와주시옵소서. 이미 변질된 모습이 있으면 십자가의 보혈을 다시 한번 정결케 하여 주시고 다시 한번 초대교회로 돌아가는 우리 교회 되게 하여 주시옵소서. 잘 들으세요. 우리 교회는 인기주의의 교회, 사람들 많이 끌어모으기 위해 존재하는 교회가 아닙니다. 더 큰 건물을 우리가 소유하기 위해서 절대로 아닙니다. 누구의 이름을 위해서 절대로 아닙니다. 우리 교회는 앞으로도 더 심각하게 예수 그리스도의 제자로서, 오늘 샘 전도사님 말씀하신 대로 예수 그리스도를 나의 주로 인정하면서 우리가 예수님의 제자가 되고 세상에 나가서 예수 그리스도의 제자를 만들기 위해서 우리 교회는 앞으로 나가게 될 것입니다. 쉽지 않은 길이에요. 그냥 가볍게 신앙생활하기, 신앙도 아니죠. 그건 종교생활이죠. 그냥 일주일에 한 번 와서 그냥 뭐 이렇게 좋은 설교 듣고서 돌아가서 또 마음대로 살고. 우리 교회는 그런 교회 아니에요. 우리 교회는 철저하게 예수를 믿을 뿐만 아니라 그 믿음이 행함으로 나타나서 세상의 빛과 소금이 되어서 하나님을 영화스럽게 하고 이 세상을 변화시키는 그러한 교회가 되기 위해서 하나님이 우리를 부르신 줄 믿습니다. 특별히 이번 한 해 2015년 회개년 동안에는 제 설교가 앞으로 이쪽으로 나갈 것입니다. 진정한 기독교가 뭔가, 진정한 그리스도가 누군가, 진정한 복음이 무엇이냐, 진정한 교회가 무엇이냐, 진정한 그리스도의 삶의 모습이 무엇이냐. 제가 이것을 가지고 아마 1년 동안 나가게 될 것 같아요. 부담이 되는 설교입니다. 그러나 하나님께서 원하신 줄 믿습니다. 그리고 앞으로 우리 집 목장에서도 변화가 일어나게 될 것입니다. 그것은 뭐냐면 그냥 목장에서 모여서 그냥 뭐 얘 잘하고 있죠, 뭐 애들 어떻게, 그런 차원이 아니라 서로를 도전하면서 서로를 책망하면서, 그렇게 하면 안 되죠. 이 길로 나가야 되죠. 진짜 우리가 이제 no more kid around, 진짜 우리 심각하게 서로를 붙들어주면서 참된 예수 그리스도의 제자가 되어서 주님의 증인이 되기 위해서 우리 목장에서 서로 기도해주고 서로 붙들어주고 서로 책망하고 서로 이끌어주기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 마지막으로 이렇게 다시 한번 우리 교회가 갱신하고 개혁하기 위해서는 하나님의 은혜가 필요합니다. 저의 리더십 감당 못합니다. 저는 그런 인물이 못 돼요. 하나님께서 성령으로 시간마다 말씀을 가르쳐 주시고 우리 마음에 깨달음을 주시고, 깨달음을 주셔서 데살로니가 교회들과 같이 사람의 말로 듣지 아니하고 하나님의 말씀으로 듣고 회개하고 돌이키고 변화된 삶을 살 때 하나님께서 연약하고 부족한 우리 교회지만 하나님의 나라 완성을 위해서 한 부분을 우리에게 맡겨주실 줄 믿습니다. 이 일을 위해서 함께 기도하며 헌신하는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 잠깐 반주 좀 해주시고 같이 통성으로 잠깐 한번 기도하겠습니다. Let's all pray. We're going to pray 2 or 3 minutes together, but earnestly let's ask God to really renew our church away from secularism, that will not compromise with the teachings of this world, but just like the early church, that will commit our life to Jesus Christ and the Lordship of Christ, and that will make our life to really make disciples of all nations. 우리 시간에 함께 기도하면서 하나님, 우리 교회가 다시 한번 진정한 기독교로 돌아가게 하여 주옵소서. 진정한 예수 그리스도를 바라보게 하시고 진정한 복음이 무엇인지 깨달아 알게 도와주시고 진정한 예수 그리스도의 교회로서 하나님이여 세워나갈 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 우리 죄악을 용서하시고 십자가의 보혈로 정결케 하시고 성령의 감화 감동이 일어나는 가운데 사람이 이끌어가는 교회가 아니라 하나님께서 성령으로 이끌어가는 거룩한 교회 되게 하여 주시옵소서. 통성으로 우리 교회를 주님 앞에 맡기며 한번 같이 기도하겠습니다. 같이 기도하죠. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 하나님, 하나님께서 주님 아버지 사랑하여 주시고 인도하여 주시며 감사합니다.
하여 주시옵소서. 우리 자녀들을 새롭게 하여 주시옵소서. 주님 아버지 도와주시기를 간절히 기도하옵나오니 하나님 인도해 주시옵소서. 하나님 기도합니다. 2000년이 지나면서 우리 오늘날 교회들이 너무나 세속화됐고 타락했고 약해진 상태이지만 그래도 주님은 주님의 교회들을 사랑하신 줄 믿습니다. 2000년 주님께서 말씀하시길 내가 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못한다 그랬습니다. 하나님의 약속은 영원한 줄 믿습니다. 주님 교회들이 주님 앞에 돌아갈 때에 바른 예수 그리스도를 다시 바라보며 진정한 예수 그리스도와 십자가를 붙들며 나갈 때에 하나님께서 교회들을 정화시키시고 새롭게 하셔서 마지막 때 이 천국 복음을 땅까지 전파하는 도구로 사용하실 줄을 믿습니다. 주여 우리를 긍휼히 여기시고 우리 가운데 죄악을 용서하시고 우리 가운데 불의한 것들을 다 불태워 주시고 하나님의 세속주의가 떠나가게 도와주시고 하나님의 교회가 순결해질 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도합니다.